जय श्री जगन्नाथ। शुभ सकाळर शुभ अभिनंदन। प्रभु श्री जगन्नाथ समस्त को मंगल कुशल रखि था। आज अष्टम श्रेणीर उद्बोधन कवितार भाग 2 पाठ को आरंभ करने को जाऊँगी। आशा रखुची मो वीडियो जदि भल लगे तेबे मो चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट देवे एवं अन्य मान को शेयर करने संगे संगे नुआ कर देखुले निश्चित भाव में सब्सक्राइब करदेवे। तेबे पिलामाने गत कालांश अर्थात भाग 1 रे आमे जहाँ जहाँ आलोचना करिथिलु से विषय टिके मने पकेबा पे तुमको केतोटी प्रश्न पचारिबी, सठिक उत्तर देबा पई चेष्टा करिवो। तेणु तुमको मोर प्रथम प्रश्न, उद्बोधन कवितार कवि किए? कौन कहले पिला माने? शाबाश, ठीक उत्तर देइछो पिला माने। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। प्रश्न नंबर 2, कहा किरणर स्पर्शरे पद्म फूल फुटी थाए? कहा किरणर स्पर्शरे पद्म फूल फुटी थाए? कौन कहल? शाबाश, ठीक उत्तर देइछो पिला माने। प्रभातर नूतन सूर्य किरणर स्पर्शरे पद्म फूल फुटी थाए। प्रश्न नंबर 3, पिंपुड़ी ठारू आमे कौन शिखि थाउ? कौन कहल? बहुत सुंदर उत्तर दे पारिछ पिला माने, धन्यवाद तुमको। तेणु आमे पिंपुड़ी ठारू कौन शिखि थाउ ना अलसपण को परित्याग करी कठिन परिश्रम करवा ही आमे पिंपुड़ी ठारू शिखि थाउ। तेबे परवर्ती प्रश्न, शून्य स्थान पूरण करिबा। डैश मुखे न पशे आहार? कौन कहले पिला माने? शाबाश, ठीक उत्तर देइछ। सुप्त सिंह मुखे न पशे आहार। तेबे पिला माने परवर्ती प्रश्न, दुर्बल शब्दर विपरीत शब्द कौन हबो कहिल? शाबाश, ठीक उत्तर देइछ पिला माने। दुर्बल शब्दर विपरीत शब्द होउची सबल। धन्यवाद पिला माने। तेबे भाग 1 रे आमे आलोचना करथिले जे प्रभात रे नूतन सूर्य किरणर स्पर्श पाई पोखरी रे पद्म फूल फुटी शोभावर्धन करि थाए। पक्षीगण आहार पाई बहु दूर को उड़ी जाती। महुमाछी महु संग्रह आशारे फूलरू फूल उड़ी केते बण बिल पर्वत अतिक्रम करि थाए। पुणी मनुष्यर शरीर रे बड़ थाउ थाउ से केबे धीर स्थिर भाव में बसी रहिबा उचित नुहे। शई रहितबा सिंह मुख को केबे आहार निजे निजे प्रवेश करे नाही। ता छड़ा पिंपुड़ी तार परिश्रम बड़े खाद्य संग्रह करी भंडार घर को पूर्ण करि थाए। अलसुआ लोक वृक्ष तले पाटी मेला करी शई रहिथिले केबे भी गछरू फल छिंडी ता पाटी रे पड़े नाही। हाथी बाघ सिंह बड़शाली पशु होइथिले मध्य मनुष्य तार कौशल बड़े सेमानकु बांधी रखि पारिछि। तेणु कौशलर जनक होउछंती ज्ञान। भाषा बिना ज्ञान केबे जन्मी न पारे बोली कवि कहिछंती। भाषा जोगु मनुष्य जीव मानंकु दमन करबा संगे संगे सारा विश्व रे राजपण करि पारुछि। पुणी कवि कहिछंती, जेउ व्यक्तिर भाषा दुर्बल से निश्चय जणे अधम बा मूर्ख। से समस्त प्रतियोगिता रे विजय लाभ करने को केबे भी सक्षम हो पारे नाही। तेबे पिला माने यार परवर्ती पद गुड़ी को बर्तमान में आलोचना करिबा, मन देई सुनिबा। उच्च भाषी लोके ताको नीच गणी उच्च समाज रे हुवंती अग्रणी। जे नर न बुझे मान अपमान नुहई कि से हूँ पशुर समान। तबे पिला माने एठी आमे किछि अल्प कठिन शब्द देखिबा। सेथि मध्यरु नीच कहिले इतर, अग्रणी कहिले आगुआ। तबे एठी गोटे विपरीत शब्द मत बाहरुछि, ताको मत देखिबा। उच्च तार विपरीत शब्द होउछि नीच। तेणु कवि कहिछंती उच्च भाषी लोके
ତାକୁ ନୀଚ ଗଣି ଉଚ୍ଚ ସମାଜରେ ହୁଅନ୍ତି ଅଗ୍ରଣୀ। ଯେ ନର ନ ବୁଝେ ମାନ ଅପମାନ ନୁହଁଇକି ସେହୁଁ ପଶୁର ସମାନ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ଭାଷାଭାଷୀ ବା ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ନିଜ ବା ଇତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ ଉନ୍ନତି ନଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ନାକ ଟେକନ୍ତି, ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହେୟ ଗଣରେ ଗଣନ୍ତି। ଫଳରେ ଉଚ୍ଚ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ ସମାଜରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଗୁଆ ହୋଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ଆମେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରି ଜ୍ଞାନ ପାଇବା, ନିଜେ ଲେଖି ପଢ଼ି ବୁଝିପାରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ କିଛି କହିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମାଜ ଆଗରେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବା। ପୁଣି କବି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନର ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ନିକଟରେ ମାନ ଅପମାନ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ଯିଏ ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ବୁଝି ନଥାଏ, ଯିଏ ସୁଖ କ'ଣ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଜାଣିନଥାଏ, ଅନ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିନଥାଏ, କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ବା ପଶୁ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି ମଣିଷଟି କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇତର, ନିଜ ଲୋକ, ଯାହାର କି ଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ନଥାଏ, ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ମମତା ନଥାଏ। ତେଣୁ କବି ମନରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଭାଷୀ ଲୋକେ ତାକୁ ନୀଚ ଗଣି ଉଚ୍ଚ ସମାଜରେ ହୁଅନ୍ତି ଅଗ୍ରଣୀ। ଯେ ନର ନ ବୁଝେ ମାନ ଅପମାନ ନୁହଁଇକି ସେହୁଁ ପଶୁର ସମାନ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳା କାହିଁ ତାର ଜ୍ଞାନ, କାହିଁ ତାର ରାଜ ଦୁଆରେ ସମ୍ମାନ। ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ। ରାଜଦୁଆର ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାଙ୍କର ଦରବାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରାଜା ଶାସନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ରାଜଦୁଆର ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା ସରକାରୀ ଦପ୍ତର ବା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର। ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପଦରେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଆଶା, ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେବ ନିରାଶା। ସେହିପରି ଦେଖିବା ଏହି ପଦରେ ପଦ ରୂପରୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଯେମିତି ଅଛି ଦୁଆର ଦ୍ୱାର, କ'ଣ ହେବ ଦୁଆର ଦ୍ୱାର। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଯା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳା କାହିଁ ତାର ଜ୍ଞାନ, କାହିଁ ତାର ରାଜ ଦୁଆରେ ସମ୍ମାନ। ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଷାରେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ କାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଷାରେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜ୍ଞାନରେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିବା ଲୋକ କେବେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ବା ସରକାରୀ ଦପ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କେବେ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଭାଷାରୁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ସମାଜରେ ବସବାସ କରିବାର ଅର୍ଥ ଆମକୁ ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଭାଷା ବିନା ଜ୍ଞାନ ମିଳେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ରାଜଦ୍ୱାର ବା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ପୁଣି କବି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେବେ ନିଜ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଶା କରିବା,
ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ମାତୃଭାଷାକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖି ଲେଖି ପଢ଼ିପାରିବା। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଆଶା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ କବି ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ଅବହେଳିତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ସେମାନଙ୍କର କିପରି ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି, ଯା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ କାହିଁ ତାର ଜ୍ଞାନ, କାହିଁ ତାର ରାଜ ଦୁଆରେ ସମ୍ମାନ, ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଶୁଣିବା କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନାହିଁ ଯେବେ ହୃଦେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ, କର ଆମୋଦର ପଲଙ୍କେ ବିଳାସ, ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କର ଚରଣ ପ୍ରହାର, ଚିହ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ କର ବକ୍ଷ ଦେଶେ ହାର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଅଭିଳାଷ କହିଲେ ଇଚ୍ଛା, ଆମୋଦ କହିଲେ ମଜା ବା ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରତିବେଶୀ କହିଲେ ପଡ଼ୋଶୀ, ଚରଣ କହିଲେ ପାଦ, କର କହିଲେ କ'ଣ କରିବା, ବକ୍ଷ ଦେଶ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଛାତି, ବକ୍ଷ ଦେଶ କହିଲେ କ'ଣ ଛାତି। କ'ଣ ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଦେଖ ଶୁଣ, ନାହିଁ ଯେବେ ହୃଦେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ, କର ଆମୋଦର ପଲଙ୍କେ ବିଳାସ, ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କର ଚରଣ ପ୍ରହାର, ଚିହ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ କର ବକ୍ଷ ଦେଶେ ହାର। ତେଣୁ କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତେବେ ଗଦି ପଡ଼ିଥିବା ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇ ମଜା କର ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କର। ପୁଣି କବି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିବେଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପଡ଼ୋଶୀ, ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କବି ପଡ଼ୋଶୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରଖି ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ଆଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ପାଦରେ ଗଇଁଠା ମାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଚିହ୍ନି ନିଜ ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଛାତିରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ, ନିଜ ବକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାର କରି ପିନ୍ଧାଅ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଆକୃଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ନିଜ ଭାଷାକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। କ'ଣ ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ନାହିଁ ଯେବେ ହୃଦେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ, କର ଆମୋଦର ପଲଙ୍କେ ବିଳାସ, ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କର ଚରଣ ପ୍ରହାର, ଚିହ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ କର ବକ୍ଷ ଦେଶେ ହାର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇ ଡାକିଲେ ରାଜନ, କେତେ ଜଣ ଅଛ ତହିଁ କି ଭାଜନ, ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କର ସହିତ ତୁଳନା, ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କର ସହିତ ତୁଳନା। ଏଠି କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ରାଜନ
କହିଲେ କ'ଣ? ରାଜା ବା ଏଠି ସରକାର ବୋଲି ବୁଝିବା। ଭାଜନ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଭାଜନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ। ତେଣୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କବି? ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ଡାକିଲେ ରାଜନ, କେତେ ଜଣ ଅଛ ତହିଁକି ଭାଜନ, ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କର ସହିତ ତୁଳନା। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜ ଭାଷାରେ ଜ୍ଞାନ ବା ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଲାଭ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ବା ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି ରାଜନ ବା ରାଜା ବା ସରକାର ଯଦି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଡାକନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଲୋକ କେତେଜଣ ତୁମେ ସେଥିରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ? କେତେଜଣ ସେହି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ? ତେଣୁ ପ୍ରତିବେଶୀ ବା ପଡ଼ୋଶୀ ବା ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀମାନେ ତୁମଠାରୁ ଆଗରେ ରହି ସେହି ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଚାକିରି କରିବେ, ତୁମେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରି ଦେଖ, କିଏ ଆଗରେ ରହୁଛି ଆଉ କିଏ ପଛରେ ରହୁଛି। ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ କେତେଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ତୁମେ ତୁଳନା କର ଓ ନିଜ ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ କବି ଏହି ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମାଜକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଅ ହେ ଓଡ଼ିଆ, ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ଦେଖ। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଅ ହେ ଓଡ଼ିଆ, ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ଦେଖ। ଅନ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ନ ରଖି ଓଡ଼ିଆର ରଖ ଟେକ। ତେଣୁ ହେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତୁମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯାଅ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଉ ନାହିଁ। ନିଜ ହୃଦୟରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ମମତା ରଖ ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଟେକ ରଖିଯାଅ। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ଡାକିଲେ ରାଜନ, କେତେ ଜଣ ଅଛ ତହିଁକି ଭାଜନ। ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କର ସହିତ ତୁଳନା, ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କର ସହିତ ତୁଳନା। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା ଆସ। ତହିଁରୁ ବୁଝିବ ନିଜେ କେଡ଼େ ଦିନ, କରିଅଛ ପୁଣି ମାତୃଭାଷା ହୀନ। ମାତୃଭାଷା ପଥି ଛୁଇଁବାକୁ କରେ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାତି ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କରେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ଦିନ କହିଲେ ଦରିଦ୍ର, ହୀନ କହିଲେ ଘୃଣା, ପଥି କହିଲେ ପୁସ୍ତକ ବା ବହି। ତେଣୁ ତହିଁରୁ ବୁଝିବ ନିଜେ କେଡ଼େ ଦିନ, କରିଅଛ ପୁଣି ମାତୃଭାଷା ହୀନ। ମାତୃଭାଷା ପଥି ଛୁଇଁବାକୁ କରେ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାତି ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କରେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ପଦକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା। ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ କେତେଜଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀର ଲୋକମାନେ ଆଗରେ ଥିବାବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଜି ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି, ପଡ଼ୋଶୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କର। ଆଜି ତୁମେ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛ ନା କେତେ ନିଚରେ ରହିଯାଇଛ। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି, ତହିଁରୁ ବୁଝିବ ନିଜେ କେଡ଼େ ଦିନ, କରିଅଛ ପୁଣି ମାତୃଭାଷା ହୀନ। ଅର୍ଥାତ୍ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ, ବୁଝିପାରିବ ଯେ ତୁମେ କେତେ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦରିଦ୍ର,
ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ନିଜର ମାତୃଭାଷାକୁ ନିଜେ କେତେ ଘୃଣା କରୁଛ। ବାସ୍ତବରେ ଏ ଘଟଣା ଅତୀତରେ ଘଟୁଥିଲା ଆଉ ଏବେ ବି ଘଟୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ କାମ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଇଂରାଜୀରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମୋଟେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆଜି ଆମେ କେତେ ଘୃଣା କରୁଛୁ। ଦୀନ ଦରିଦ୍ର ନିଃସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେପରି ମନରେ ଘୃଣାଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଦରିଦ୍ର। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଶୁଣ କବି ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମାତୃଭାଷା ପଥି ଛୁଇଁବାକୁ କରେ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାତି ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରେ। ତେଣୁ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଜ ମାତୃଭାଷାର ପଥି ବା ପୁସ୍ତକକୁ ହାତରେ ଛୁଇଁବାକୁ ବା ଧରିବାକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାତି କ'ଣ କେବେ ଲାଜ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ? ଆରେ ନିଜ ଭାଷାର ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲେ ଜ୍ଞାନ ସିନା ପାଇବ। ଭାଷାରୁ ପରା ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଜ୍ଞାନରୁ କୌଶଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାତି ନିଜ ମାତୃଭାଷାର ପୁସ୍ତକକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ବା ପଢ଼ିବାକୁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲଜ୍ଜାବୋଧ କଲେ ନିଜେ ମୂର୍ଖ ହୋଇଯିବା, ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣା ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ କବି ଏହି ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି, ତହିଁରୁ ବୁଝିବ ନିଜେ କେଡ଼େ ଦିନ, କରିଅଛ ପୁଣି ମାତୃଭାଷା ହୀନ। ମାତୃଭାଷା ପଥି ଛୁଇଁବାକୁ କରେ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାତି ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରେ। ପୁଣି ଏଠାରେ କବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆସ ଶୁଣିବା ଆଉ ବୁଝିନେବା। ଉଠ ଭାଇ ଉଠ ନବୀନ ଆଲୋକେ, ଶୋଇଥିଲେ ଚାହିଁ ହସୁଥିବେ ଲୋକେ। ଶୁଭ କର୍ମ ପଥେ ହୁଅ ଅଗ୍ରସର, ଚକ୍ଷୁ ମଳିବାକୁ ନାହିଁ ଅବସର। ଏଠି କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ନବୀନ କହିଲେ ନୂତନ, ଅଗ୍ରସର କହିଲେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯିବା, ଅବସର କହିଲେ ସମୟ ନେବା ବା ସମୟ ଦେବା, ଆଲୋକେ କହିଲେ ତେଜରେ ବା ଉତ୍ସାହରେ। ତେବେ ଉଠ ଭାଇ ଉଠ ନବୀନ ଆଲୋକେ, ଶୋଇଥିଲେ ଚାହିଁ ହସୁଥିବେ ଲୋକେ। ଶୁଭ କର୍ମ ପଥେ ହୁଅ ଅଗ୍ରସର, ଚକ୍ଷୁ ମଳିବାକୁ ନାହିଁ ଅବସର। ଅବସର କହିଲେ କ'ଣ ନା ସମୟ ଦେବା। ତେବେ କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ, ତୁମେ ଉଠ, ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ତୁମେ ନୂତନ ତେଜରେ, ନୂତନ ଉତ୍ସାହରେ ତୁମେ ଉଠିପଡ଼। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ଏମିତି ଭାବରେ ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମ ପଡ଼ୋଶୀ ଜାତିମାନେ ତୁମକୁ ଦେଖି ଠ ଠ ହୋଇ ହସି ଉଠିବେ। ତୁମ କାନ ଚାରିପଟେ କେବଳ ହସ ହିଁ ହସ ଶୁଭିବ। ହେ ଭାଇମାନେ, ଏତେ ସବୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା କ'ଣ ତୁମ ହୃଦୟ ସହିପାରିବ? ଉଠ, ଉଠ ଭାଇମାନେ, ଉଠ। ଏହି ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ତେଣୁ ତୁମ ମନ ଶରୀରରେ ନୂତନ ଆଶାର ସଞ୍ଚାରିତ କର। ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ। ତେଣୁ ଶୁଭ ସମୟ, ଶୁଭ କର୍ମ ପଥରେ ତୁମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯାଅ ଭାଇମାନେ, ଆଗେଇ ଯାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ନିଜ ଚକ୍ଷୁ ମଳିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନାହିଁ। ଉଠ ଭାଇମାନେ, ଉଠ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ବାସ୍ତବରେ କବି ଆମ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ
କୁହାଯାଏ, ଆସିଛି ରେ ଆଜି ଆସିଛି, ଶୁଭ ଦିନ ଆଜି ଆସିଛି, ନୂତନ ତେଜରେ ଯିବାକୁ ସୁଯୋଗଟେ ଆଜି ମିଳିଛି। ତୁମେ ପରା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ରଖ ନାହିଁ ମନେ ଭୀତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଟେକ ରଖିଲେ ହେବ ପ୍ରଗତି। ଆସିଛି ରେ ଆଜି ଆସିଛି, ଶୁଭ ଦିନ ଆଜି ଆସିଛି। ତେଣୁ କବିଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତା ଲେଖନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ଏହି ପଦମାନଙ୍କରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ହେଉଅଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଉଠ ଭାଇ ଉଠ ନବୀନ ଆଲୋକେ, ଶୋଇଥିଲେ ଚାହିଁ ହସୁଥିବେ ଲୋକେ, ଶୁଭ କର୍ମ ପଥେ ହୁଅ ଅଗ୍ରସର, ଚକ୍ଷୁ ମଳିବାକୁ ନାହିଁ ଅବସର। ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାର ଶେଷ ପଦରେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆସ ଶୁଣିବା ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝିନେବା। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ବଦନ, ଦୀପ୍ତ କର ଦେଇ ଧନ ଧ୍ୟାନ ମନ, ଶୁଭ ପଥେ ବିଭୁ କରିବେ ମଙ୍ଗଳ, ଶୁଭ କର୍ମେ ହେବ ଜୀବନ ସଫଳ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ବଦନ କହିଲେ ମୁହଁ ବା ରୂପରେଖ, ଦୀପ୍ତ କହିଲେ ଉଜ୍ଜଳ ବା ତେଜିଆନ, ବିଭୁ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର। ତେବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଯାହାକି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅମଙ୍ଗଳ। ତେବେ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ବଦନ, ଦୀପ୍ତ କର ଦେଇ ଧନ ଧ୍ୟାନ ମନ, ଶୁଭ ପଥେ ବିଭୁ କରିବେ ମଙ୍ଗଳ, ଶୁଭ କର୍ମେ ହେବ ଜୀବନ ସଫଳ। ଅର୍ଥାତ୍ କବି କହିଛନ୍ତି, ହେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ, ଆମ ମାତୃଭୂମି ଓଡ଼ିଶାର ମାତୃଭାଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୁହଁ ବା ରୂପରେଖଟିକୁ ନିଜର ଧନ ଦେଇ, ଧ୍ୟାନ ବା ଜପ କରି ଆଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଦୀପ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଜ୍ଜଳ ବା ତେଜିଆନ କରିଦିଅ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଧନ ଦିଅ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ତପସ୍ୟା କର। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବହୁଳ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ତୁମେ ମନ ଦିଅ। ଫଳରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅନ୍ୟ ଭାଷାଠାରୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯାଇ ତାର ରୂପରେଖ ଉଜ୍ଜଳମୟ ତେଜିଆନ ହୋଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ କର୍ମ କରିବା ଫଳରେ ତୁମ ଚଲାପଥକୁ ଶୁଭମୟ ପୁଷ୍ପମୟ କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବେ। ଆଉ ଏସବୁ ଶୁଭ କର୍ମ କରିବା ଫଳରେ ତୁମ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ଶୁଭ କରମରେ ଚାଲିଲେ ହେ ଭାଇ, କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଶୁଭ କରମରେ ଚାଲିଲେ ହେ ଭାଇ, କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଚଲା ପଥ ତୁମକୁ ସୁମିତ ହେବ, ଧନ୍ୟ ହେବ ଜନମର ହେ ଭାଇ, ଧନ୍ୟ ହେବ ଜନମର। ତେଣୁ ମାତୃଭୂମିର ମାତୃଭାଷାକୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିଲେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି, ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ବଦନ, ଦୀପ୍ତ କର ଦେଇ ଧନ ଧ୍ୟାନ ମନ, ଶୁଭ ପଥେ ବିଭୁ କରିବେ ମଙ୍ଗଳ, ଶୁଭ କର୍ମେ ହେବ ଜୀବନ ସଫଳ।
ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଠ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। କ'ଣ ବୁଝିହେଲା ତ? ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଏହି ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାଟିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ 2କୁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦେଉଛି। ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କବିତାଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଭାବରେ ହିଁ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇଲେ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର ପାରିବି ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନେ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଶିକ୍ଷା।